दिलों को मिलता है सुकून कुरान पढ़ के देखो। दिलों को मिलता है सुकून कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है दूर कैसे कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरे की शिकायत करने वालों, और अपने घरों में अंधेरे की शिकायत करने वालों, घर पुरनूर होता है कैसे कुरान पढ़ के देखो। दटूल नमक की ज़दा हजरत मौलाना मोहम्मद वलीद से दिल शुक्रिया अदा कूम जमंग दुमरा इस्तेदाद नश्ता नम दुमरा मकाम दे अगर मंग लदुमरा इज्जत राकई मंग यो आम खलगी और मंग देर पदरनावई सरला वाड़ी टूल नमक के ज़दा हजरत मौलाना मोहम्मद वलीद से दिल शुक्रिया अदा कूम चाहे मंग तदावत राकू और बेस्ता सब शुक्रिया अदा कूम जब मंग तकिए नास्ते पता से वक्त के आलिमानो तनास ता हुई बदरी खबरी औरीदल दा यकीनन जमंग द पारम द सादत खबर दा जकस्तान सु टेमुना बम देर मुख्तसर वी कारुना बबी औ कारुनम टोल खत्म कदल तराख ले मंतकी नास्ते अल्लाह रिस्तासु इज्जत की अजीजानो जमंग उस्ताद सुदा राटूले दल दा यो अजीब निस्बत लरी दा द कुरान पर निस्बत सर मोतारा तरानास औ दा कुरान वेले की प मदरसों के और जमंग द मदरसे बुनियाद दखपल अल्लाह पाकी खैर जमंग द मदरसे बुनियाद न वजीर आलाई खैर न 40 चाम न दे दा अल्लाह पाक दी बुनियाद पार्श की खैर वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह पाक उस्ताज़ों आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्ते शागिर्दान अल्लाह पाक पार्श की द तालीम और द ताल्लुम सिलसिला जारी करला ब्याई इम्तिहान वागस्तु संग चिकारी वलिद से इम्तिहान वागस्तु अल्लाह द टूलु न इम्तिहान वागस्तु और ब्या प इम्तिहान की आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास और दाग पास की दलु इनाम च संग कारी वलिद से वर्के अल्लाह पाक दज़म की खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम पास शो नो दज़म की खिलाफत और तब इनाम की अल्लाह पाक वर्क प्याला मदरसा द अर्श मुअल्लाना राशिफ स्व गार हिरा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ दा तालीम और ताल्लुम सिलसिला पगार हिरा की चालीस ब्यादा मदरसा द गार हिरान रागला दार अरकम ता दार अरकम द सफा प गुंडई बांधी औज़ेव नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा अलता सुहाबा त दर्स वर्कउल अलता अग मदरसा के ब सुहाबा ईमान के रा दाखिले दा 37 सुहाबों पर दार अरकम की ईमान रोड़ले 38वां सुहाबी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु चकल दी ईमान रोड़ो अबू जहल खपल खल्क रा जमक चे दा मदरसा डेरा प तरक्की रवाना दा द दे मदरसे द तरक्की खत्मवल द पारस सोच पकार संग चे प दे वक्त के बाज खलक वई चे दा मदरसे खत्म शी न उलमा ब खत्म शी और चे उलमा खत्म शी द दिनकार ब खत्म शी और द दिनकार चे खत्म शी अवाम बांधे मेहनत डेरा आसान है। अबू जहल खलक की नवल बैतुल्लाह शरीफ के टूल खलक रा जमक चे दा अतम कस्ते चे मुसलमानी गी और द नबी अलैहिस्सलाम को मदरसे की दाखिला अखली दा मदरसा बंदवल वाड़ी मशवरे के दिन चे संगे बंदव यो मशवरा पके दार आगे चे नाउज़ु बिल्लाह द मदरसे मुहतमिम रसूलुल्लाह मुबारक दे कत्ल कड़िश चे दा से उशु नो दा मदरसा बबंश दे द पारा उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कुटा की चे दा बदाकार के
عمر سے پلار باندې روان د ډیرو په غوسه کې توره اور سره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهادت داغي مرګ ته روان دي لار کې ورته یو صحابي راځي وای چرته روان اے عمر ډیر په غوسه کې توره دې سیده نیولې کم خوا رواني عمر صاحب ورته فرمای زم د مدرسې محتمم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشورزم هغه مړکومه ولی چې د هغې مدرسه ډېره په ترقۍ باندې روان ده هغه صحابي ورته وایي چې لاړ شه کور کې وګوره خور دې په د بناتو په مدرسې کې داخله ده د هغې خور فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها هم ایمان راوړی وایي ته بهر مه ګرځه خور ته دې لاړ شه په کور کې د خور د بناتو مدرسې کې داخله ده دا د مدرسې تاریخ ډېر لوی تاریخ دی چې کله کور ته لاړ ور یې وډبولو ګوري ور لږ لیټ کولاو شو چې بعد کې ور کولاویږي عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خور ته وایي چې اے فاطمې څه دې کول تا ما بهر څه واورېدل یا آیا هغه رښتیا دي فاطمه ورته وایي چې آو من قرآن ویلی زمونږ یو استاذ دی یو مې خاوند دی یو زه یې موږ یې شاګردان یو منگ تا محتمم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا استاذ را لے گلے دے استاذ پٹ کو عمر سے غصہ کی راگلو سپیڑے ورک دا غی خاونتا اغیخ پل خاونتا دیکا ورک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پا مخ باندی اولگی دا او دا مخنی دا سروالی دا وجنا وین راگلا وی اے عمر یاد ساتا زمان دا اللہ پا ذات باندی قسم وی تب فاطمہ دا اوجنی ستا پا بدن کی چکم وینا دا ادا فاطمی پا بدن کم اغا وینا دا زمان دا اللہ پا ذات باندې قسم وی ما به مړ کی خود قرآن محبت په زما د زړه نه ونباس دې مدرسو د پر ډیر زیات تکالیف برداشت عمر صاحب چې کله کېناست سوچ وکړ چې ضد مه کوه تعصب نه کار مه اخله وګوره چې د دوی په مدرسې کې نصاب د تعلیم څه شی دی دوی څه وایي چې کله په یو صفحې باندې سترګه ورغله خور ته وایي چې دا خپل دا قرآن او خپل دا تعلیم ما ته خوښایي وایي د دې آداب دي دا هر سړی نشي ویلی دا قرآن دې دپاره به ته غسل کې ځان به برابرې عمر صاحب ځان برابر که او قرآن چالو که د سوره طه سورتو ده انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ته چې راورسېدو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ما هم بوځئ زم د محمد رسول الله په مدرسه کې داخله هغه را روان شو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې ناسو چا ورته ویلې چې عمر خو د مدرسې د محتمل د پاره وته هغه په شهادت کې کې اوس راغلو تا پسې ګرځېدو دار ارقم ته ورسېدو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په خطر راغلو وای اے محمد رسول الله که عمر سے په صحیح نیت باندې راغلی وي د ایمان په نیت راغلی وي ٹھیک ده ګینه زماره د الله په ذات باندې قسم وي د عمر سے په توره به د عمر سے په سر کټ کو کېټ ورته کولو کو عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه راغلو د نبی علیہ السلام په قدمونو کې کېناستو وای حضرت زستا په مدرسې کې داخله اخلم لا اله الا الله محمد رسول کلمه ویلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عمره تا په مدرسې کې نه تا د ایمان په درسګاه کې داخله واغست بیا دا مدرسه لاړه مسجد نبوي ته اصحاب الصفه او یا صحابه تقریبا هغه کې مسافر صحابه هم دا مدرسه الته لاړه داغه مدرسې خدمت رسول الله مبارک صحابه کول کم سړی چې د مدرسو خدمت کوي نو مدرسه شروع شوې د عرش نه الله پاک به هغه خلکو ته د عرش لاندې ځای ورکړي د قیامت چې کم سړی د مدرسو سره مینه محبت ساتي کم خلکو چې د مدرسو سره نفرت ساتلی دی هغه خلک ابو جهل ټول الله تباه او برباد کړ عزیزانو د مدرسو سره محبت او دویمه خبره د ماشومانو په حق له دوه خبرې بیا به ستاسو په حق له خبره ماشوم چې کله رسول الله مبارک فرمایي چې قرآن ووایي
وای دې ته به وویلی شي چې ته قرآن لوله څنګه چې تا په دنیا کې لوستلو. یو آیات به وای دا چې کله من الجنة والناس ته رسیږي جنت الفردوس په انتهایی اعلی مقام کې به دا ناست. یو آیات به وای چې من الجنة والناس ته ځي هغه د جنت الفردوس اعلی مقام کې به دا ناست. او صرف دومره نه ده، رسول الله مبارک فرمای چې کم سړی د خپل بچی باندې قرآن وای الله پاک به د هغې مور او پلار بغیر د څه حسابه په جنت کې راځي. او صرف دومره هم نه ده، د ده مور او پلار ته به داسې تاج ورپسریږي چې د نور نه به تیزه رڼا وي. وای احادیثو کې راځي وای مور او پلار به وای بمکثینا دا موږ ته ولې واچولی شو؟ وای ورته به ارشاد وشي چې دا تا خپل بچي باندې قرآن لوستلی و ځکه تا ته دا تاج ورپسر شو. او د 10 کسانو سرټیفیکیټ به ورته میلاویږي. یو ځای کې پروګرام یو کس سره چټ وي، وای د وزیر اعلی په دفتر کې پروګرام دی، ته یو 5 چټۍ راغستي او چې کوم خواږه ملګري وي هغه له وایي راځه یار ډېر زبردست پروګرام دی، وزیر اعظم به هم پکې راځي، دا به هم راځي، ما سره یو 5 اجازتنامې شته، راځه ملګریه ته هم پکې راځي. دغه رنګې 10 اجازتنامې به د هغه خلکو ورسره وي چې هغوی باندې جهنم د ګناهونو د وجې نه واجب شوی، هغه 10 عملنام 10 ټکټونه به ورسره وي، چاله چې خوښه وي هغه له به یې ورکوي چې دا واله جنت ته راځه ما سره. دا په بل څه نه میلاویږي عزیزان، دا صرف په قرآن باندې میلاویږي. د قرآن سره محبت وکړو، د قرآن والو سره محبت وکړو، د مدرسو سره محبت وکړو، د مدرسو والو سره محبت وکړو. زمونږ او ستاسو محبت د دې خلکو سره ډېره کمه پاتې شوې ده. زمونږ او ستاسو ټول توجه دنیا ته ده. موږ او تاسو د مدرسې بالکل پوښتنه نه کوو، د ماشومانو پوښتنه نه کوو، د خپل د ماشومانو پوښتنه نه کوو. زمونږ ماشومان خو اعلی ځایونو کې تعلیمونه دنیاوي کوي، خو زمونږ ماشومان مدرسې کې د هغې تپوس موږ نه کوو. مدرسه کې پلار ماشوم پسې نه راځي چې زما ماشوم څه پوزیشن کې، او دنیاوي تعلیم پسې ګرځي، هغه هم جایز دي، خو څومره توجه چې هغه له ورکوئ د هغې نه چې نیمه توجه قرآن له ورکړي نو بچی به د ډېر اعلی مقام باندې ورسي. بل تاسو ته یو درخواست دی چې تاسو هم د قرآن سره محبت چالو کړئ، لږ لږ قرآن وایي، د قرآن خدمت په کومه درجه چې کولی شي کوئ. په دیوبند کې یو عالم تېر شوی د دنیا د دیوبند بنیاد چې چا ایښی د هغې شاګرد دی مفتي محمود الحسن شیخ الهند ورته وایي. دا ډېر لوی مفتی تیر شوی دی، د شیخ الهند لقب ورته میلو شوی دی، او دا دومره لوی عالم و چې د ده په شاګردانو کې اشرف علي تانوي صاحب، مولانا الیاس رحمت الله علیه، دا تبلیغیانو مشر حسین احمد مدني صاحب، دا لوی خلک مفتی کفایت الله صاحب، دا ټول د ده په شاګردانو کې. او ده ډېر زیات د انګریز خلاف جهاد هم کړی دی، او قیدونه یې برداشت کړي دي، ډېر مشکلات یې برداشت کړي. وای چې کله بیمار شو دته علما راغله او ورته وایي حضرت تا خو جهاد هم کړی دی، ډېر عبادتونه دې هم کړي دي، ډېر کتابونه دې هم لیکلي دي، درسونه دې هم کړي دي، قیدونه دې هم برداشت کړي دي، ډېر مشکلات دې برداشت کړي، په کوم یو عمل باندې مطمئن یې چې الله به تا په دې باندې وبخي؟ واورئ ښه، په کوم عمل مطمئن یې؟ جهاد هم کړی دی. نو هغه د خپل ملګري ته شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه فرمایي وایي زه په یو عمل باندې مطمئن نه یم، زه په یو عمل مطمئن یم چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو تفسیر په اردو کې لیکلی، اول تفسیر د اردو هغې لیکلی، ترجمه یې لیکلې وه، اول یو وایي هغه لږه سخته وه، ما هغه اسانه ژبه کې ولیکلو، زه په دې باندې مطمئن یم چې الله په زما د دې د وجې نه مغفرت. څومره لوی اعمال یې کړي، خو وایي زه د دې د وجې نه ډېر زیات مطمئن یم چې الله به ما په دې ترجمه چې ما اسانه کړه، سخته ژبه کې وه، په دې به الله ما بخي، زه په دې مطمئن یم. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې کله وفات شو، د هغې یو بل لوی مفتی دی شاه عبدالرحمن گنج مراد آبادي رحمت الله علیه، هغه وایي چې ما ته کشف وشو چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دې قرآن په خدمت باندې او په ترجمې لیکلو باندې
په کوم مقبره کې چې هغه خف شوی 14 میله فاصله کې د هغه ټولو مقبرې الله پاک چې کوم دی مغفرت نصیب کړي. دا صرف په یو قرآن خدمت باندې د قرآن خدمت وکړو، د قرآن والو خدمت وکړو، د قرآن سره محبت وکړو، د قرآن والو سره محبت وکړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله پاک دې زموږ د ټولو دا ناسته خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله.